好，那我们开始吧。好的。今天我们会学习一些语法。那首嗯，先我们看一下，上个星期的语法。好。好，我们看一下这个，动词重叠。那动词重叠是什么样用的呢？动词重叠就是来表示这个，动作做得很轻松啊，看得到吗？看不到。看不到吗？好，等一对。下，等一下，看到了吗？好，看到吗？没有拼音看好，呢。没有啊，耶。现在中间了呀，没有拼音，好吗？这个我们还有谈这个，就是如果你说BPM 波泼摸，就是嗯，双唇婆音，婆摸。你泡泡膜，的嘴巴你的嘴巴这个唇，然后还有嗯，唇齿音这个 F 是吧？然后时间前提音前这个要跟这个ZHJHSHL 需要有差别，不要完全一样的。然后还就是有这个的科，的对，那那这个发音的方法就是你的舌头摇绕往上面摇绕往上啊。面这个，嗯然后还有时间重音这个和 d 个那个的阿拉特伯里面的 那 d 一样的，这个个个跟 d 这个发音一样的。好吗？然后还有十面间十面面音就是 G 七 C 这个一七七听起来有点像，但是发音的时候不要那么像这个 G 七 七 C 七七七。七七七，对，然后还有这个我们也可能会发作这个部分，就是喝你喝的喝头往下面就是呵喝喝跟个这个喝喝对，跟这个阿拉伯字有点像，但是这啊个比较深，这个比较尖啊好，我们都会了是吧？然后这个第三声，我老们当初学的是比如说这个 A 是是吧？啊但啊是啊呃对话里面我们会用半分半部分，就是比如说老，那老对话里面我们会说老师老师就是半部分，第三声嗯的半部分不是嗯老师做的，就是老老师老老师师，就我们不老师会往上面去。不会就是不好，会老这样的是吧？对，如果嗯我们说老，我们中国人会像我们在学初级汉语的，那如果嗯我们我们说老师，他们会觉得我们老师汉语的能力比较高，嗯。嗯。然后再看看这个，我们也说过的，你看你看看看看看表这个。示动作的时嗯，间比较短，还有很轻松绘画所以这个句子跟这个句子完全不一样。你看好，我树。们嗯，你看我们快点看树。儿过这边是吧？然后这个动词重叠的用法就是 AA 或者 AEA 或者 A 了 A，那这个了表示过去或者动作已经完成是吧？然后这个我们也谈过，我们不需要谈。然后还有双音节这个这个不词就是节双音节的双音节的重叠
有点儿不一样，就是帮忙是错的，帮忙对的帮忙，是，不对不对，说一下，对的怎么样？不对，这是不对，那对的就是怎么样呢？你可以改过来吗？把这个句子帮忙改过来，给你他们就是 帮 A，忙。对，A B，A 因 A B 为这个帮忙是离合词，所以不能说帮忙，我们是要说帮忙，因为它是离合词。怎么样是离合词呢？我们已经谈过，是吧？嗯，就是可以单独用的，那就是离合词。比如说这个帮忙重叠的结构就是帮忙、谈话、锻炼、散步，是吧？做做饭，那这个不是离合词，那我们说研究是吧？那我们研究一下吧，是吧？然后这个不是去跳舞啊，跳舞我们会说跳舞是吧？嗯。这个上个星期已经说了，所以我们快点过，是吧？嗯，现在我们呃说一下新的语法。等一下，好，看到了吗？还没看，还没吗？等一下还没，看到了吗？还没。还没吗？我看到了，这里的还没，再来一次吧。你的网络吧？我的网络吗？应该是网络的问题吧。看到了吗？还没。啊，好，等一下，看到了吗？可以了，啊，可以了。好。好，那今天我们会说这个把句子，各位可能已经学过的是吧？那今天我们再看这个把字句怎么用把字句是什么呢？就是句子里面会用这个把，会用这个把字。为什么用呢？我们为什么要用这个把？那我们先看一些例子，这里有四个例子第一、第二、第三、第四，用的是一样的宾语一样的东西衣服，垃圾是吧？第一，衣服我洗干净了还有我把衣服洗干净了，垃圾我已经扔掉了，还有我已经把垃圾扔掉了啊。这里一样的句子，只有这里添加了一个把，这里也添加了一个把。这个句子里这个两个句子里面有什么不同呢？意思是一样吗？先看这个，先看这个句子，意思一样吗？大家思考一下。嗯，
嗯，你觉得有什么差别吗？是不是一样的？应该不一样吧？对，应该不一样，是那就哪里是不一样呢？衣服我洗干净了，就是不知道哪一个衣服，但是我把衣服洗干净了，就是决定是哪一个衣服这样的吧？好还有别的吗？星星的意思就是我知道这个衣服是哪个颜色在哪里是吧？是我的还是别人的，是吧？我们已经知道了，对但是对，这个衣服上面记着的衣服，我们还不确定是哪一个衣服。好，还有别的答案吗？不，你觉得怎么样？哪里不一样的？好，然后我们看下面的句子，下面的两个句子，垃圾我已经扔掉了，还有我已经把垃圾扔掉了。这个和上面的星星说的一样吗？我们看一下这个，他们之间的情况一样吗？为什么要用把？好，我们看这里，那衣服我洗干净了，还有我把衣服洗干净了。衣服我洗干净就是表示衣服怎么样？衣服怎么样啊？我洗干净了。好，然后第二个，我把衣服洗干净了，衣服怎么了？那这里怎么了？表示这个衣服处理的怎么样？那这个把句子哦，里面会存在这个处理处理，呃，印尼语里面是什么呢？处理，处理，比如说我把这个衣服我怎么样对待它我怎么样做是吧？那我怎么样处理？比如说我把书打开，那表示我对这个书的东西怎么样的对待啊？我怎么哦，样做？我要做什么就是表示处理。那把这句里面存在这个处理的意思。嗯，好，把这句用来描述一个东西怎么处理呢？这个为什么要用把？那如果要描述一个东西怎么样，我们会这样说，那不要用把。如果一个东西我们要呃描述它怎么了，那我们会用这个把。但是用把字来说一个句子，需要存在一个这个处置说是什么？就是某个人或者东西通过某个动作，让这个东西或者事情发生了变化，需要这个东西发生了变化。如果不发生了变化，我们不会用这个把。我们看一下上面的句子这个把它会对这个衣服发生了变化。之前这个衣服不干净，然后洗了之后才会干净，是吧？所以这里我们会用把。如果一个东西没有发生什么变化，我们不会用把。那如果用把就是错了。对对对，好，那这个某个人或者某个东西可以表示主语，然后这个以后的东西发生了变化，表示宾语所以 subject 加把加做了什么，发生了什么，所以这个把这句的结构，那怎么样的变化呢？就是我们说过的这个主语通过一个动作，让某个东西或者某个事情发生了变化。那变化哪样的变化吗？那可以是位置
我把书放在桌子上，那这本书本来不是在桌子上，然后我拔的时候，放的时候，就是发生了位置的变化。那除了位置的变化，还有性质或者形容。我把我把这件衣服分变小了dari yang baju tadinya besar dijahit jadi kecil。那这个表示形容的变化，还有性质的变化怎么样呢？比如说，我把他当做好朋友。之前他我之前我不认为他是我的好朋友，现在我把他当做我的好朋友。那这个性质的变化可以在我们的认知里面我们的认知里面的变化，认知应该是这样写的，认知里面发生了变化。所以这个把不仅让一个东西我们可以看的东西发生了变化，还有认知里面的变化，我们可以用把。好，那如果不用把，那我们怎么说呢？这个我把它当做我的好朋友。那如果没有用把，我们怎么说呢？我看怎么说？那如果说我认为他是我的好朋友，意思就不一样了，是吧？然后 esensinya juga 不一样，ya kan？那我们怎么说呢？中国人如果不想用"把"这个字，他们会换一下宾语的位置。这里应该不能说怎么说呢？我们看第一个句子这样的我把衣服洗干净了。那如果我们不要用"把"，我们会说这样衣服我已经洗干净了，esensinya 就一样了。这里有一个已经esensi 就一样了。因为中国人习惯换一下话题是什么，放在最前面说的这里应该不能改吧如果可以，他是我的好朋友，我认为是这样这里就 esensinya 就一样了。如果没有用吧，他是好朋友，懂吗？我认为是这样然后我们把这个话题放在前面。好，那如果用"把"，我们这个话题就不能放在前面，我们必须放在后面，"把"的后面。这个"把"句子有很多结构，很多很多，但是我今天就谈这个。它通常用的怎么样比如这个是就是通过一个动作，然后这个受是应该是宾语发生的结果或者变化这个subject ditambah 动词 tambah objek kemudian bagaimana apa yang terjadi dan harus ada pianhua. Kalau nggak ada pianhua kita nggak boleh pakai pa. 比如请把门打开。好，不过你读第二个句子，你可以读吗？孩子可以，孩子把一帽子抱着比帽子的pakai pakai apa? Tai ya kan? 拍Kalau apa? Kalau fantisi saya nggak tahu. Shang. Nah, jadi si Puput ini dia seringnya pakai fantise. Jadi mungkin ini agak
belum berniat 上啊，带上这个趋香补语啊，孩子把帽子戴上 Paman. kira-kira artinya apa Sudahkah kamu membersihkan kamar? 啊这个第二个第二个孩子把帽子戴上 Hai itu, anak, kamu sudah membersihkan kamar? 这个不过这个啊，把帽子戴上是Wear ayo your pakai hat. topi，Oh, 对 topi. 啊，Baik. 对 Oh, pakai topimu ya kan topi. enak pakai topimu ya kan nah 然后第三terus nah 可以对小吗你们，你们写海星报。星，星星。你们写报。好的星星你试一下好，那我来吧。你们已经把房间打扫了吗？哎然后第四还要对了要试一下吗 Lihat tuh kemarin pasang. Hayatun, Hayatun. 要试一下吗好不不Hmm, 谁呢不不可以吗 给妈妈，可以，给妈妈理解。我可以。好不不你试一下你了还你把应该这些事情给妈妈。好那第四呢第四这个意思，你了还把这些事情给妈妈，给妈妈。我不知道啊解释 menjelaskan 解啊释好解释，那 artinya Anda harus menjelaskan hal-hal kepada ibu. 好，对，是鞋啊，这里有字，所以 ini ya kan hal ini 啊。好，第五，那你没把作业 Pak Majo 带过来吗？ Saiko 带过 Laika, 来吧。啊，好，kira-kira artinya apa？ Anda tidak 意 membawa 思是什么？ pekerjaan ke rumah. Kamu tidak bawa PR Pekerja PR. 啊，pekerjaan rumah PR ya kan？那我们下个星期会谈这个为什么有上，这个为什么有我来啊？我们这 Online. 个下个星期来谈。好，这个星期我们谈这个吧啊。那这里一些例子是对的啊。这个为什么用把？因为我们要解释这个帽子怎么样啊？我们这个帽子怎么了？这个房间怎么了？那这个一些事情应该怎么样是吧？然后把这个作业带过来。如果没有把，就是我们会说作业你没带过来是吧？啊，这个作业我们会放在前面去。那如果用了一个把，这个作业会放在这里，在后面，好吗？这个一些例子。然后现在啊，我们谁要读一些这个？我们要这个是在北京热报，我载过来，然后我再写。这里有一些内容很多，所以我删了出去，然后这里也是。那这里有把，还有有一个把。好，谁来读一下吗？好，谁来读一下？下面有拼音。好，不，你来。我们要这里有拼音。一个要我们要blah blah blah 把学习换成的我们热要把情，学习关系的热情激发出来。很好。
นะ鸡嗯熊爸欢送工作上课，谢谢事业打出分理财全面建设社会主义现代化国家型真正冲出财全国建立创造间的辉煌。很好。那星星，你来读好，哪一个？这个拼音的这个。哦，拼音的。对，我们要把学习贯彻的热情激发出来，始终把广东工作融入当和国家事业大局呀，对对对，就是奋力在哈，继续啊哈。奋力在全面战时社会主义现代化国家新征程中做在对对对全国我强烈对，创造新的辉煌。辉煌是什么意思？辉煌就是成功的意思，就是 kejayaan。辉啊，煌这个 kejayaan，新的辉煌 kejayaan baru。新的辉kan 创作新的创辉煌，创作创造，就是做是吧？做的意思啊，就是把这里有把，嗯，意思就是把这个来 buat kejayaan yang baru untuk menciptakan 这个创作就是 哦，menciptakan 的意思。创造嗯，还有 Husna，你来下吗？要来下吗？是种把广这东边我们要联系这个口音啊，口音。好口音，我，Husna，的口音就很不好。Yes, Lausia. Jamal. 对吧？口音，对你吧？读一下拼音这一部分。好好，我们也我们要等，把学习贯彻的热情激发出来，始终把广东工作融入党和国家事业大局，奋力在全面建设社会基于现代对，化国家新征程中做在广阔全全国全国建立，创造新的辉煌。很好啊。还有个要试一下吗？哪你好，老师，嗯，你试一下。还有个哪一个？这个部分，这个部分我们我们这里为什么要对呢？就是我们要这个连写绕口令是吧？这里有 练 z 哈，还有 z 哈，还有 z，还有 z，这个对，完全都一样是吧？但是我们怎么样来发出声音，来发出这个口音啊？我们试一下，还有你试一下。我们有我们有把对，学习贯彻的热情激发出来，是从把广东工作融入党和国家事业
参与奋力大在局观念、建设社会主义现代化国家性，层层对，层层创作在宽广建立创造新的辉煌。很好啊。这个我们容易啊，我们先不探把这里啊，我们先谈这里怎么发出，因为我看大家很容易发错啊。这里有x 还有这里 j 和 a 是吧？完全好像是一样的啊，但是他们的不一样啊。学习贯彻，这里是二的bunyinya ya kan，但是这里时钟时钟，这里我们发时的时候，我们的嘴巴会这样啊，就是我们用啊，然后这个我不说舍，但是啊是时钟时钟。然后发 z 哈的时候，我们的舌头会绕到上面去啊，这个是口里面的上部，然后这个是我们的舌头，那我们的舌头往上面去jadi mengenai langit-langit bagian atas langit-langit mulut 然后我们的口就是这样始终。我们发第三声的时候，我们会说哦啊，好像是在说哦的时候，kayak kita bilang oh gini loh caranya oh，那这是第三声的呃itu adalah apa namanya nada ketiga jadi kayak kita bilang oh jadi dia bergetar sedikit. Hmm. Jadi nada ketiga itu paling rendah. Kayak tadi kan banyak yang bilang kayak shi gitu kan shi. Nah itu nada satu masih. Jadi harus kita bilang shi zhong shi zhong. Cara bilang zhong juga sama. Lidah kita naik ke langit-langit bagian tengah. Nah, zhong zhong. Nada satu dia kayak tandanya. Oh ya kan zhong shi zhong shi zhong shi zhong ba 广东工作terus cara bilang Z 哈ini juga beda cara kita bilang Z nah itu eh, di lidah 间时间前jadi dia di depan letaknya di lidah bagian depan di ujung mengenai pangkal gigi seri bagian atas. Zong, 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 zuo, 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 zhong, zuo, 这城中不好意思，争城中，争城中，争城中所以这个不一样，应该不一样。发音的地方不一样。这个城，我们说的时候，我们的口要打开点儿城就是这样，城我们要把我们的口打开一点争城中，大家试一下，争城中，真诚中对中中中中那大家怎么发这个字这个词这个从怎么发音这个从中中还有这个中中中中国的中中国的中中怎么中冲？这个是冲冲有气是吧？冲这是中中中没有气对中冲
冲中、冲中、冲中，所以它们的发音位置不一样。还有这个中走、中走中啊，记住这个 Z 的发音就是这里时间舌头的前面最前面的，如果是 Z 哈，就是舌头的也是舌尖，但是它要往上面去中走在全国前列创造新的辉煌所以大家应该联系这个声调还有发音的位置，好吗？那现在我们谈这个吧，kira-kira artinya apa? 我们要 bla 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 bla, kita harus bla 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 Kita apa? belajar Kira-kira artinya apa? belajar kita mau belajar sejarah ya. 学习学习贯彻 biasanya dia satu kesatuan. Ini artinya implementasi dari pembelajaran. Nah, 学习贯彻 ini biasanya kata-kata baku dan dipasangkan dengan 学习 biasanya. 学习贯彻 artinya implementasi dari pembelajaran. Apa? Juga implementasi dari pembelajaran. Nah, tapi ada the lagi di sini. The 热情 kira-kira apa artinya? Selalu kita harus semangat belajar dan untuk mengimplementasikan Belajar dan menerapkan ya. Betul. Jadi cara kita artikan sesuatu kan biasanya kalau misalnya di laporan atau di koran, nah pasti kata-katanya kayak gini dia. Jadi nggak cuman kayak misalnya huang huang se de 什么黄色的包. Nah, biasanya kan kita belajar kayak gitu ya kan. Satu kalimat pendek. Nah, tapi kalau di koran atau laporan atau tesis atau skripsi biasanya akan lebih panjang. Jadi mereka nggak suka banyak koma orang Cina. Jadi mereka suka memanjangkan kalimat. Cara kita artikan, kita cari dulu apa objek di situ apa, kata kerjanya apa. Biasanya kalau objek dia ada the, ya kan? Nah, kalau ada the di sini, pasti yang di sini kita bawa kemari, ya kan? Pasti dia merupakan satu kesatuan antara kalimat pendek di depan dengan kalimat pendek di belakang, ya kan? Kemudian kita lihat juga 激发出来. Nah, 出来 biasanya dipasangkan dengan kata kerja, ya kan? Nah, berarti bisa jadi 激发 yang ini adalah kata kerja. Nah, jadi kita harus mengelompokkan dulu, baru kita artikan. Nah, berarti ini udah dapat. Oh, ada de di sini. Berarti yang depan ini pasti berpasangan dengan yang di belakang. 学习贯彻的热情. Berarti ini satu kesatuan. Nah, yang kuning ini dia satu kesatuan. 学习贯彻的热情. Nah, dia satu kesatuan. Kira-kira apa? 学习 belajar, 贯彻 implementasi, 热情 semangat, berarti ya kita kan? harus semangat belajar. Semangat ini artinya semangat dalam pembelajaran, ya kan? Dia satu objek. Ini objek atau pinyu. Sepanjang ini adalah bendanya, ya kan? Kemudian baru kata kerjanya. 激发出来. Nah, kenapa ada 出来 di sini? Kenapa nggak 激发aja? Misalnya, 我们要 bla bla bla, koma, 把. Berarti 我们 yang pa-nya, ya kan? 我们把学习贯彻的热情激发. Kenapa harus ada 出来 di sini? Boleh nggak ada 出来? Nah, kira-kira dari Yukan. Kenapa harus ada 出来 di sini? Karena itu harus diulang, diimplementasi. Diimplementasikan berarti ya, makanya harus diulang. Nah, kalau ada 出来, kira-kira diulang nggak? Kalau nggak ada 出来. Atau 激发出 aja, nggak ada lai. Nah. Dari nadanya juga nggak nyambung. Iya, berarti Putri dapat orang Cina bilangnya Yukan. Kayaknya ada yang kurang deh di sini, makanya kita pakai 出来, ya kan? Nah, itu betul juga, tapi sebetulnya dipakai 出来 di sini untuk menandakan perubahannya. Nah, karena kita akan membicarakan ini dulunya mungkin 学习贯彻的热情 ini bisa jadi
menipis atau misalnya di para siswa dia semangat belajarnya mungkin berkurang, ada semangat dalam implementasi pembelajarannya berkurang Pembelajaran. atau sudah hilang. Nah, ini kita munculkan kembali, kita cifa kembali, ya, kita bangkitkan kembali, ya kan, cifa kembali. Makanya kita pakai culai untuk menandakan pianhua. Kalau kita pakai pak, berarti kan sesuatu ini mengalami perubahan, ya kan? Iya. Sesuatu itu adalah yang ini, yang kuning. 学习贯彻的热情 ya kan, mengalami perubahan. Yang tadinya mungkin mengendur, sekarang kita bangkitkan kembali. Makanya dipakai 出来, ini menandakan 趋祥补语. Nah, ada lai di sini 趋祥补语. Kayak misalnya 起来鱼鱼下起鱼来下起鱼来 kan ada. Nah, itu menandakan Gaji. 趋祥补语. Gaji. Makanya di sini harus digunakan lai menandakan yang dulunya ada, sekarang masih berlanjut juga sampai sekarang. Jadi kita nggak bicarakan berlanjut terus sampai nanti. Nah, kalau berlanjut terus sampai nanti, kita akan pakai 下去. Ya kan? Kalau tadinya ada, kemudian tetap ada dan masih berlanjut, kita akan pakai 下去. Nah, di sini dipakai 出来 karena menandakan dulunya bisa jadi ada, sekarang juga ada. Jadi ini menandakan perubahan. Makanya kita harus pakai 出来. Nah, boleh nggak di sini kita pakai le? 学习贯彻的热情激发了. Boleh nggak? Kira-kira artinya sama nggak kalau kita pakai le? Le juga menandakan perubahan, ya kan? Sesuatu mengalami perubahan. 下雨了, mulai, ya kan? 他已经瘦了. Le ini menandakan perubahan, ya kan? Boleh nggak kita ganti le di sini? Boleh. Boleh? Kira-kira artinya Boleh. sama nggak? Cut. Cut Laila. Cut Laila. Nah, di sini kita nggak pakai culai, tapi kita pakai le aja. Boleh nggak? Kira-kira sama nggak? Oh, nggak pakai cut. Cut Ya, kita lain. nggak pakai lagi culai, kita ganti dengan le. Artinya kira-kira sama nggak? Beda. Beda. Di mana bedanya, Putri? Itu kan pengulangan ya kalau cut, cut lain itu ya. Hmm? Jadi kalau Shem 大家觉得怎么样？如果我们这里换了一个乐，意思一样吗？把学习贯彻的热情激发了。激发了 Hmm, 呃 berarti esensinya jadi menjadi past tense. Perubahannya jadi past tense, ya kan? 哦这个激发已经做过了，是吧？已经完成所以这里不能用了记得，如果我们要把一些句子翻译过来，我们要记得这个 perubahannya apa? Perubahannya bentuk lampau atau sekarang. Jadi kita harus pilih yang mana apa le apa 出来。好，然后第二个啊，石总把广东工作这个是一个事情到这里是一个事情，然后才有这个动作，然后发现什么？所以我们在翻译一些内容要看这里有什么，是一个事情，是一个动作还是什么？因为这里有一个把。Jadi cara artikannya harus lihat dulu satu-satu sampai mana dia. Baru kemudian kita temukan kata kerja di sini. Apa, di mana, dan apa. Perubahannya apa. Jadi gitu cara menerjemahkan. Jadi kita nggak boleh lihat lagi dari sini aja. Oh, di sini ada he, bisa jadi ini dengan ini. Tapi kita harus lihat lagi isinya apa yang dekat. Bisa jadi mereka satu kesatuan. Ya kan? Nah, kayak ini. Ini satu kalimat pendek ditambah lagi satu kalimat pendek lagi. Tapi dia satu kesatuan. Ikashichi. Kalau tadi kan Pak tambah pekerjaan, tambah bendanya apa? Ya kan? Benda itu bisa jadi benda atau sesuatu atau hal. Baru kita terjemahkan. Yang baru 创造新的辉煌.
这个内容也难度比较大，因为这是kata-kata yang formal karena di Beijing Riba. Nah, tapi misalnya kita menerjemahkan sesuatu kayak laporan, nah itu juga bentuknya legal, makanya kita harus pakai kata-kata yang resmi juga atau tesis atau disertasi kayak gitu juga. Kita harus pakai kata-kata resmi. Dan ingat, kalau misalnya pakai pak harus menandakan suatu perubahan, ya. Jadi yang di belakang sini harus diperhatikan juga. OK，我们就不管这个，因为这个比较难。这里我的集中就是这个练习发音。好，那 ini tadi ada saya coba，我试一下在 Google Translate 里面翻译一些内容。这个 tolong kirimkan laporan bulanan, tambahkan fotokopiannya。那如果在这个 Google 里面，它会这样的翻译，你们看一下对不对？请发送月度报告，添加 Putri, 附一件。为什么不对？ kalimatnya salah. Gimana salah kira-kira Putri? Ya, seharusnya kan cingnya itu, kan dibilang kan tadi ini suruh kirimkan laporan. Jadi sungnya itu di awal kayaknya deh. Oh, OK，你觉得怎么样？你说一下应该怎么样？那或者大家要想说呢？这里对不对？是 Google Translate 里面翻译过来的，是对还是不对？不对，还有别的吗？觉得对不对？嗯，Nah, kita lihat di sini ya, dari esensinya. Tolong kirimkan laporan bulanan. Nah, tolong kirimkan laporan bulanan. Nah, kalau yang kayak Google Translate translate kan, 请发送月度报告. Silakan kirim 月度报告 ya kan? Nah, di sini janggalnya itu karena kita memindahkan sesuatu. 原来这个月度报告在我们这边，我们要送到别人的那边，是吧？那这里有一个位置的变化，从这边我们发到那边，所以这个月度报告从这里有发到那里，所以这个有位置的变化，perubahan letak. Walaupun dia di email kan kita nggak bisa lihat, ya kan? Di email kita nggak bisa lihat pindahnya kemana. Tapi yang kita masukkan adalah perubahan benda yang awalnya di sini kita hantarkan ke orang lain. Jadi penhuanya di tempat. Makanya kita harus pakai pa. Sesuatu yang mengalami perubahan harus kita pakai pa. Nah, kira-kira kalau kita pakai pa, kalimat yang ini bisa bagaimana? Nah, kalau apa grammar pa, 把什么事情成为怎么样, ya kan? Nah, gimana kira-kira kalau pakai pa? 亲 Pa-nya letaknya di mana kira-kira? 亲发师兄，请把月度亲发送月度报告，请 gimana kita tulis ya? Itu. 是 Oke, kalau Putri gimana? 请 kalau 请把 hmm, 发送发送好发送发送月度报报告好告了，了吗？报告了，
Oke, Teng. hao. Atau Putri pikir dulu, yang lain ada yang mau coba dari kalimat yang ini. 请清把月度报告发嗯，到什么什么等一下啊，请把月度报月度告报告发到什么什么什么地方这样的。发到bla bla bla bla。嗯，好啊，还有别的吗？从这个句子啊，请把月度报告添加复印件。Harus gini ya, mau ada harus sama 嗯，esensinya nih. 请发送月度报告，添加复印件啊。jadi harus ada 哦，复印件ya. 参加复印，嗯，koma 吗？发啊，你说请把月度报告发到，是发到还是发什么？要加这个添加哎呀，复印件. Nah, kira-kira gimana nih? Harus ada 怎么 kalimat ini. 讲？请发音，嗯，请把月度报告。好 Ah, I have no idea. Oh my god. Hayatul, Hayatul ada nggak? Apa ya? Sama ya. Oke, sama Cil. Pa, ini udah benar ya kan? 请把月度报告. Kita mau bilang kirimkan. Kirim berarti pa, ya kan? 发 Fasong. 到 Nah, atau kita bilang dulu fasong, koma, 添 oh 加. 发到发送 bedanya apa sih? Kalau fa tau, kalau ada tau ini menandakan dia sudah. Kayak misalnya, nih izin tau lah mah. Wo tau loh. Nah, tahu kalau ini fa tau, ini berarti dia udah terima. Wo fa tau Oh, lo, wo shou tau lo. Fa tau Oh, biasanya jarang digunakan. Kalau shou tau itu ada, ber- dia menandakan sudah berarti kalau terjadi. kalau Hmm. oh kalau fatal berarti udah terjadi. Oke. Hmm. Kira-kira tahu di sini benar apa enggak atau mau ganti? Song ya berarti ya, fasong. Fa song tau. sing pa, Ya. Eh, sing, ini sing, Gimana kira-kira? kali Karena yang ini kalau kita translate di Google Translate ini udah salah ya kan? Karena dia ada perubahan. Kita harus ganti ke pa. semakin Hmm. semakin dipikirin semakin rancu jadinya. Husna, Husna, Sing pa yue itu fasong. Husna thì觉得怎么样？怎么样 cinta来改？ eh, Coba kita cek pa itu ya. 好，拜对比较好像比较合理是吧？比较有道理。这个谷歌 Translate 里面会发生很多错误，所以我们不能，千万不能 trust 这个，千万不能信 Google Translate。Yes. 哦，好，你试一下啊，这里是对的啊，但是哦，有一点点差了一些，是吗？你们没有觉得吗？请把月度报告发送添加复印件。Ini fasong, ini kemana? Kita kirimkan ke yang lain. Dari kita menjauh apa mendekat? cinta Menjauh, menjauh. Dari kita menjauh, mana ya kan? Nah, kalau kita pakai choose yang kui, kayak misalnya cu, lai, kira-kira yang mana? Cu atau lai kalau menjauh?嗯，Jin lai atau jin cu? 去了，是，去是吧？对，那这里应该是发出去。啊，ya ya Nah, ya ya ya. makanya cuci ini kan dia menandakan perubahan juga, ya kan? Nah, kalau nggak ada cuci, rasanya belum lengkap karena di sini kita pakai pa. Sementara pa dia menunjukkan sesuatu yang mengalami perubahan. Bisa bentuk, bisa posisi, ya kan? Bisa dalam pikiran kita mengalami perubahan. Nah, makanya kita harus ada di sini. Boleh nggak kita pakai le? Kalau le kan perubahan juga. Nggak boleh karena belum terjadi. hmm, Di sini dia memakai ciao.
Cieng, tolong, ya kan belum terjadi ini. Makanya kita harus pakai chu, 请 去. 把 请把月度报告发送出去. Nah, 发送出去. iya. Nah, di Karena sini ada yang kurang lagi. Karena kalau kalau nyampe fasong doang agak rancu memang. iya kan, dari kedengarannya aja kayak kurang lengkap ya Mm-mm, kan. mm-mm. Nah, chu siang hui kegunaannya kayak gitu juga. Biar kalimatnya jadi seimbang. Orang Cina sukanya seimbang. Kayak misalnya kita bilang, wah, Ini yang hao. Ini hao mah? Wo hao. Bagi orang Cina ini nggak seimbang karena nggak ada yang di tengah-tengah. Jadi mereka akan pakai wo hen hao. Walaupun waktu kita artikan, kita nggak artikan hen yang ini. Ya kan saya sangat baik, kita nggak artikan sangat baik kan. Kita ya. akan artikan saya baik-baik saja ya kan. Nah, jadi orang Hmm, Cina sukanya seimbang. Jadi hmm, nggak suka yang agak miring ke sebelah kalau kita ngomong agak pokoknya penggunaan koma atau apapun itu harus seimbang. Jadi biar enak gitu dengannya. Nah, biar enak dengannya juga. Nah, yang di sini agak kurang juga nih. Tian mhm. jia fu yin jian. Nah, di sini kira-kira apa kita tambahkan? Boleh kata bantu, boleh kata penghubung. Apa kira-kira? 还有 Hayo, boleh. 很 bisa 好. nggak? Di sini hayo. Hai teh, ya kan? Hai teh Ah, harus, ya kan? Atau ah, ah, ping, ping 这个 dan, ya kan? Ping yang berarti dan, ya kan? ah, ah, Ping ah. 添加复印件. Nah, ping ini biasanya digunakan untuk kalimat-kalimat formal. Nah, hai tei atau hayo boleh juga. Nah, jadi ingat waktu kita artikan kita harus lihat seimbang atau enggak. Kemudian bendanya mengalami perubahan atau enggak. Kalau alami perubahan, kita harus pakai pa. Keseringannya pakai pa. Nah, jadi jangan ambil terus yang di Google Translate, lihat lagi. Oke? Oh, Hmm. Nah, oke. ini kuncinya kalau pakai pa. 有动词，还有宾语，还有处所啊。这个宾语 menandakan benda atau hal ya kan benda atau noun ya kan. Kemudian 还有处所，处所 ini menandakan tempat. Kayak misalnya ada 在教室，在办公室，在什么，在街上、街头。Nah, biasanya akan pakai 把字句 atau ada kata 给、成、为。Biasanya kita pakai 把字句。Contoh, 我把面条吃到肚子里. Saya makan mie udah sampai ke perut, ya kan? Padahal waktu kita artikan saya makan mie, saya sudah makan mie, ya kan? Mie-nya mengalami perubahan dari yang tadi di mangkok, sekarang udah di perut. Harus kita pakai pa. Di sini ada 动词, 动词nya apa? 吃, ya kan? 动词 吃 nya 吃. Nah, kemudian 宾语, 宾语 noun-nya apa kira-kira? naonnya 面 面 条. 条，ya. 面条. Kemudian 处所 nya apa? 肚子里，到肚子，肚子里很好. Nah, jadi keseringannya kalau bahasa Mandarin ada benda, kata kerja, dan tempat akan pakai pa. Nah, itu aja cara ingatnya nanti. Kalau misalnya mau translate seseorang atau translate dokumen, kalau misalnya ada kayak gini, berarti kita pakai pa. Selain kita ingat yang di awal tadi, kalau mengalami perubahan. Ifu yang tadinya kotor, kita cuci jadi bersih, kita juga akan pakai pa. Hao. perubahan Nah, kondisi berarti ya, perubahan ya. kondisi, perubahan tempat. Hmm, hal. Nah, sekarang kalau misalnya saya ketinggalan HP di kelas, kira-kira kayak mana kita bilang? Saya ketinggalan HP di kelas. Kata kerjanya ketinggalan, noun-nya 哦，手机，然后我处把手所是机教室里丢了，面的，又hilang. 丢是 hilang，是 iya, ketinggalan. ketinggalan apa? Bahasa Mandarin. Saya kira-kira gimana? Kalau kita pakai, berarti kan kalau di sini ketinggalan kata kerja, ya kan? Kemudian bendanya tadi soci, HP. Kemudian 我把手 tempatnya, 机， Oh my time, ah, 我把手我把我把手机 enggak. bla Ketinggalan bla apa? bla. Kira-kira apa? 在教室里。我把手我把手机 tinggal kita cari kata kerjanya 在教室里了
Tinggalan apa? Uang. Ketinggalan apa? 很好，我 Uang 把 lupa. 手机忘 Uang. Lupa. 在教室里，很好啊，这个忘记了 我把手机忘在教室里了。Saya ketinggalan HP di kelas, ya kan? Saya ketinggalan HP di depan komsi, bisa juga. Saya ketinggalan HP di ruang kerja, saya ketinggalan HP 在家里 Uang. rumah. Nah, jadi ingat, kalau ada kata kerja, kata bendanya, kata keterangan tempat, biasanya akan pakai pak. Jadi itu aja yang kita ingat. Ini kuncinya dari orang Cina. Karena mereka sering pakai pak. 中国人通常会用把。terus juga kalau ada 给成为，那我会把这次的失败为成功的起头 Ya. 的为，ya kan? Jadi ada kata 为 di sini menjadi sesuatu, kita juga akan pakai 把这句，好吗？ Oke. 到这里有没有什么问题？有没有什么疑问？ Nggak tahu tuh, ada pertanyaan nggak? Itu kan? Yep. Tunggu, tanya. Atau kita lihat yang ini dulu. Handuan Zhengcuo. Lihat, kira-kira ada yang salah nggak? Kalimat 1, kalimat 2, 3, 4, 5. Yang pertama, Ada yang mau, Woba, ada yang mau Miantiao, ikut kelas menengah nih. apa? Ada yang Gimana? mau ikut kelas menengah nih, mau nggak? Ada yang minat nih. 是谁？ Silmina. 好，我们等一下下课以后，我们谈一下这个问题，好吗？ Siapa好， oke? 好，我们现在看这个句子，我把面条吃在食堂。好，然后孩子把故事听这个听错了，听的哪的？听高兴。 Iya. 然后我把衣服买在网上，请把这封信寄。我把杯子破了杯子讲解ya kan 破了 besar。 Pol. Ya jatuh. kira-kira 哪一个是对，哪一个是错？第一个对错，对还是错的？我把面条吃在食堂。有人说错的。好，星星说错的。好，有没有人说对的？那个就是需要加带，如果他需要还有加什么呢？在食堂的话，就是他是有带面条到食堂，所以就是他在外面买，然后他就把那个面条带到食堂，就是那个动作没有是好，嗯，是好，怎么说？就是面条就是在食堂，但是就是没有变化。对，没有变化。好，星星说错的。有没有人说这是对的？因为这里有面条，还有动词，还有处所。我们不是说这个有动词、有宾语，还有处所，就要这个用拔吗？没有，是对吗？这个不需要吧？不需要。好，我们还有下个哎句子，在的话，是不是需要在前面呀？不能在后面，是不是这样的？在后面吗？那哪里呢？我在食堂吃面条，应该是这样吧？我在食堂吃面条，好，很好。我在这里，我加到这里，等一下，我在食堂吃面条，还是在食堂我吃面是这样是吧？你的意思是这样是吧？是在食堂我吃面条也可以。在食堂。好我们来看第二个句子，
孩子把故事听高兴。这里有 noun，有动词，有什么一些perubahan ya kan？ Oh, nggak tuh bagus nih. 对吗？孩子把故事听高兴，那对吧？应该这个对吧？好，有人说错吗？孩子把故事听高兴。咦，大家都说对吗？对应该吧？我也不对，好，好，然后还有第三，我把衣服买在网上，错吧对？吗？错，为什么错了？好，因为这里有衣服 noun，然后还有 kata kerja，还有处所，对不对？那是对的，但是嗯，对吗？对不对？好，就是然后感现觉不是那么怎么说？感觉不是那么正确，是吧？好，我嗯，们先看这个是错的，然后我们看一下，请把这副先记。这个应该以及后面还有什么什么的，是不是？好，还有没有人呢？ ngantuk gitu loh. 对 Ya 好，nggak sih? 不说对吗？对我不说对。好，然后最后一个，对，我把最后是黑对的，最后就破了。是对的，对的，对了，对的。好，那好，我先说这个，我把被子破了是错的，啊，因为为什这里么？为什么呢？这个因为把我们说了要和这个动词匹配是吧？那这个动词必须是正的动词，jadi kita bisa lakukan itu. Kayak misalnya 吃 kita bisa ya kan? Kita bisa makan, maksudnya kelihatan gitu dongtse-nya. Nah, tapi kalau ini po, ini bisa jadi kata sifat juga ya kan? Po loh, dia udah berubah udah po. Nah, jadi ini masih masuk ke jiekuonya atau perubahannya. Jadi ini yang pian hua. Kemudian ini 被子 dia 宾语是吧？dia 嗯 noun. 嗯，Kemudian 被子 dia 变化. Jadi di sini oh iya, 少了一个 ada 动 tung 词。ya. Jadi kita harus Bisa lihat juga kayak tambah selain reng gitu ya. 任破了 atau nong. Biar gampang kita Ah, tambahkan nong atau 对 kau 对，nong nong 呀，nong 破了, ya kan? Nah, jadi di sini harus hati-hati. Walaupun ada pa, ada noun, kemudian ko ini 我破了, ya kan? Kadang-kadang bisa jadi juga 动词, tapi kita di sini kalimatnya harus lihat dia perubahan atau memang 动词. Jadi di sini 少了一个动词, kita bisa pakai 弄 我把被子弄破了. Nah, itu baru betul. Jadi kalimat yang ini salah karena 少了一个动词. 好, kemudian yang kedua, 请把这 saya lupa ini bacanya feng atau fu? 这份 ya kan? 这份心记. Nah, di sini ya kayak Sing Sing bilang tadi kayak 少了一个什么 ya kan? Kayak gantung gitu kalimatnya. Iya, di sini 少了一个这个厨香补语 kayak tadi 激发出来 ya kan? Nah, berarti kalau ini 出来 atau 出去 sin yang ini dari kita menjauh atau mendekat. Kalau menjauh kita pakai 去 ya kan? 发出去 kalau fa culai itu janggal karena sin yang ini mendekat ke kita. Kalau udah ci masa mendekat ya kan harusnya kan menjauh ya kan dia pergi. Makanya kita pakai cu. Xing ba zhe feng xin ji cu cu. Itu baru betul karena ini 少了一个变化. Karena di sini nggak menerangkan satu perubahan walaupun udah ada kata kerja dan noun tapi belum ada perubahannya. Kalau tadi ada perubahannya tapi 少了一个动词, di sini ada 动词 tapi 少了一个变化。好，然后还有我把衣服买在网上，这是该错的，因为如果买的话，这个东西
离我们越来越近，所以我们不能说这个变化，这里没有什么变化。那如果是说卖，这个才可以。Jadi bukan beli, tapi kita jual. 哦，我把衣服卖在网上去。Nah, ini baru betul. Kalau mai itu agak janggal. Harusnya kita nggak pakai mai di situ karena bendanya nggak mengalami perubahan apa-apa. Yang berubahnya berarti adalah mai, yang dari sini jadi ke sana. Nah, jadi kita harus sama. lihat juga komponen dalam kalimatnya apa yang perubahannya. Kita harus lihat perubahannya benda atau kata kerja. Harusnya adalah suatu benda, ya kan? Tapi kalau Iya. kayak gini, bendanya yang mengalami perubahan. Ya, awalnya nggak kita beli, sekarang kita beli. Jadi kalimatnya jadi janggal gitu waktu kita artikan. Makanya kita nggak pakai pa. Harusnya 我在网上买了衣服. Nah, itu baru betul. 衣服nya 怎么样?衣服nya 怎么样?我买了在网上。我在网上买了。我在网上买的. Jadi nggak menjelaskan 衣服 ini 怎么了。好，然后还有这个孩子把故事听高兴. Kedengarannya emang betul ya kan? Tapi sebenarnya ini salah. Karena harusnya yang Oh, Kenapa salah? Harusnya yang mengalami perubahan itu benda atau kata kerjanya. kata kerja. Benar-benar. Bendanya ya kan? Bendanya yang mengalami perubahan ya kan? Kalau kita pakai pa, harus bendanya yang mengalami perubahan. Nah, kalau ini kedengarannya 故事nya mengalami perubahan atau 孩子nya. 孩子nya yang 高兴 atau 故事nya yang 高兴. Kausing. Kira-kira apa? Haite. 孩子nya mah? 孩子nya yang mengalami perubahan. Hao. Iya. Seharusnya kalau 孩子nya yang mengalami perubahan, 孩子nya harus setelah pa. Karena pa semua mengalami perubahan apa? Iya kan? Nah, kalau gini posisinya, berarti 故事nya yang mengalami perubahan. 故事nya yang 高兴。会这样说吗？不会是吧？故事本来是这样，然后以后也是这样，没有什么变化，孩子才有变化，所以我们会说故事，这个故事把孩子很高兴了。jadi kalau ini 孩子把故事听高兴，jadi 故事nya yang mengalami perubahan, padahal 故事nya 不会有什么变化, jadi yang ini salah. Jadi salahnya di esensinya. Jadi kita harus lihat juga esensinya. Nggak cuma lihat, oh di sini kan udah ada noun, udah ada kata kerja, udah ada perubahan, udah ada kata kerja, udah ada tempat atau perubahan. Berarti kita harus pakai pa. Jadi kita harus lihat juga posisinya. Siapa yang mengalami perubahan? 孩子nya atau 故事nya. 好，来你，我把面条吃在食堂。这个看起来就对的，但是 perubahannya di mana? 我把面条吃在食堂。 Itu perubahan tempat ya berarti. Tapi dari mana ke Perubahan. mana nggak ada Ya, perubahan. dari mana ke mananya, Ayam dari mana ke makan. mananya nggak ada, ya kan? Jadi kita nggak tahu perubahannya tempatnya dari mana ke mana, atau mientiaunya perubahannya apa? Kita nggak ngerti di sini perubahannya apa, ya kan? Makanya ininya salah. Nah, jadi yang betulnya cuman nggak ada. Satu. Jadi nggak ada yang betul. Di sini ya. Jadi kita harus perhatikan juga kalau pakai pa ada 动词宾语出所. Kita juga harus lihat esensinya apa. Betul nggak ya? Kalau kita terjemahkan di sini masuk akal nggak ya? Jadi kita harus lihat juga perubahannya apa. 好吗？这里有疑问吗？有问题吗？我要问，嗯，老师，孩子把不是说高兴 听 itu yang pusenya itu salah ya? salah posisi. Oh, salah kalau posisi penempatan. karena kalau pa dia harus 把什么发生了什么
ya kan? Esensinya kayak gitu. Pa shema, fashion le shema, ya kan? Pa apa yang kita lakukan, mengalami perubahan apa, ya kan? Nah, di sini pa hu shi ting gao xing. Nah, berarti kalau kayak gini kita pa ceritanya jadi senang, ya kan? Ceritanya yang jadi senang, bukan haizenya. Harusnya kan haize yang senang setelah mendengar ceritanya. Nah, kalau kayak gini jekonya, kalau kayak gini strukturnya, usenya yang mengalami perubahan. Usenya yang kausian, bukan haize. Kita Oh, 把什么发生了什么，ya kan? 把故事发生了，它变高兴吗？是对吗？故事变高兴应该是不对的，是吧？故事这样高兴 bukan haize. Harusnya kan haize, ya kan? Makanya struktur kalimat yang ini jadi salah. Karena kalau strukturnya kalimat kayak gini, kusenya yang senang, bukan haize. Kusenya senang, masa benda mati jadi senang, ya kan? Masa benda mati bisa merasakan senang, kan nggak mungkin. Makanya dia salah. Jadi harus lihat esensinya lagi. Kayak misalnya, wopa nih. Kita kasih contoh lain ya. Contoh lain yang misalnya kita artikan itu jadinya nonsen kayak gitu. Coba ya. 我把你放在我心里. 我把你放在我心里. Betul nggak? Ada kata bendanya nih, ya kan? Kata bendanya nih. Kemudian kata kerjanya fang, ya kan? Kata kerjanya fang. Kemudian cusuonya ada 我心里. Kalau kita lihat strukturnya betul. Kalau ada noun, kalau ada kata kerja, kata tempat, keterangan tempat harus kita pakai pa, ya kan? Nah, udah kita pakai pa. Tapi betul apa enggak esensinya? 我把你放在我心里. salah di nih. Saya menempatkan kamu di hati saya. Kalau bahasa Indonesianya betul ya kan? Nggak ada kenyagalan. Iya. Tapi kalau bahasa Cina, kalau pakai pa ini, Lupa. Nih salah. real kayak gitu. Jadi real. Dari yang ni-nya kamu di sini, kita bawa ke hati. Baca. 是会这样吗? Berarti kalau kayak gini, ni-nya yang mengalami perubahan ya kan? Iya. 我把你放在我心里. Yang tadinya kamu di sini, sekarang di hati saya. Ya kan? Mungkin nggak kayak gitu. Jadi dari sini dia berpindah ke sini. Betul nggak? Ada nggak kayak gitu? Dari ni yang di luar tubuh, dia masuk ke dalam Berarti hati di dalam ininya tubuh. tidak dipakai ya, Lause. Nah, kalau yang ini, pa-nya yang nggak kita pakai. Karena kita nggak bisa pakai pa di sini. Karena kata kerja fang di sini, kata kerja pa, dia real. Bisa kita, maksudnya memang kata kerjanya real. Kalau kayak gini kan, misalnya Putri, saya masukkan ke hati saya, kan nggak mungkin, ya kan? Putrinya yang saya masukkan ke badan saya, kan nggak mungkin, ya kan? Nah, makanya kita nggak bisa pakai pa di sini. Karena kata kerja yang ini bukan real. Supaya benar, kita boleh pakai 我把你的名字放在我心里。你的名字，我把你的名字。Nah, 我把你的名字放在我心里 atau 记在我心里. Nah, itu baru betul. Nah, kalau kayak gini kita tulis 我把你的名字记在心里. Nah, yang tadinya saya nggak mau ingat namanya, sekarang saya ingat betul ya saya. Kayak gini baru betul. Tapi kalau seandainya di sini tadi nggak ada ini, nah saya tempatkan kamu di hati saya. Tapi nggak mungkin kita masukkan seseorang ke dalam hati. Nah, jadi kata kerja yang berpasangan dengan pa, dia harus kata kerja yang real. Jadi nggak boleh yang bukan 非动词. Nah, jadi dalam bahasa Cina ada yang namanya 非动词. 非动词 ini kayak misalnya 认识. 我把你认识了, salah. Karena kata 认识, dia bukan kata kerja yang memang betul-betul bisa kita kerjakan. Ini ya, nah, 认识, 我把你认识了, itu salah. Karena kata 认识 ini nggak bisa kita kerjain, cuma bisa dikerjain dalam pikiran, ya kan?
saya kenal kamu. 我认识你. Jadi nggak bisa kita pakai 我把你认识了, salah. 我把你认识了. Ini salah. Karena nah, ini salah ya. Karena kata kerja 认识 nggak bisa kita lakukan. Cuma bisa kita lakukan dalam pikiran. Makanya dinamakan ini 被动词. Kata 认识 ini namanya 被动词. Jadi kata Pak nggak bisa kita pasangkan dengan kata-kata yang 被动词, yang kata-kata cuma bisa kita lakukan dalam pikiran. Nah, jadi kata kerja yang bisa dipasangkan dengan Pak harus real. Kayak misalnya tadi, 我把衣服洗. Nah, si yang ini bukan kita kerjakan dalam pikiran, kan? Kita kerjakan dengan tangan, ya kan? Kita memang betul-betul kita cuci. Makanya bisa kita pasangkan dengan Pak. 还有把垃圾扔 掉. Ini kan 扔掉, ini bisa kita pindahkan, ya kan? Maksudnya memang betul-betul kita kerjakan. Nah, tapi kalau 认识 itu cuma bisa dilakukan dalam pikiran. Kenal, mengenal dalam pikiran, ya kan? Nah, itu sama kayak tadi. Ini. 我把你放在我心里. Ini salah. Walaupun dalam struktur pa dia betul. Tapi dalam 事实上就没有发生这样的。好，还有没有别的？Putri，清楚了吗？还有什么疑问？还有地方，什么？还有问地方，老师，我是什么？地方，第三，我要好，第三，哪一个是这个吗？我把衣服买。itu yang salah sangnya apa? 这个吗？好， yang salahnya adalah kata kerjanya 买。 oh my. Berarti itu tidak bisa dipakai ya, Lause? Iya, kita nggak bisa pakai 买 di sini. 我把衣服买在网上. Nah, ini gimana ya cara jelasinnya? Kalau kita pakai 卖 di sini, nah jadi kita jual di 网上. Tapi kalau kita beli, gimana ya cara jelasin? 我把衣服买在网上. Nggak ada perubahannya di 卖 ini. Di ifu-nya nggak ada perubahannya. Walaupun ada perubahan tempat, biasanya bisa jadi dari penjual ke kita sebagai pembeli, ya kan? Harusnya kayak gitu ya kan yang kita pahami, ya kan? Ifu-nya dari penjual kita beli di uang shang. Nah, tapi struktur yang kayak gini salah. Karena di ifu-nya kita nggak mengalami perubahan secara langsung. Nah, kayak gitu kita nggak bisa jelaskan di sini perubahannya apa. Walaupun dia dari penjual ke pembeli, tapi kita nggak jelaskan di sini. Nah, tapi kalau 卖在网上去. Nah, Berarti ini tambah baru satu real. huruf ya? Ya, kita ganti mai dengan mai, baru bisa betul. Jadi kita betul-betul lakukan ifu ini, kita betul-betul bawa dia ke wang shang, kita jual. Tapi kalau ini mai, kita bawa dari siapa ke kita. Maksudnya rancu di sini karena mai. Karena gimana cara jelasin? Ya perbandingannya kayak gini. Kalau mai itu bisa kita bawa, kita jual. Kita upload, kita jual, ya kan? Nah, tapi kalau mai, kita lakukan apa dulu supaya dia sampai ke kita. Jadi di sini rancunya di situ. Harusnya kita bilang 衣服我在网上买的. Nah, itu baru betul. Tapi kalau kita pakai 卖 di sini juga betul. Dan kita tambahkan 去, 网上去. Nah, jadi 网上 ini di internet 去了. Nah, 去 kita sudah jual bajunya di Wang Shang. Tapi kalau Mai, nantilah ya minggu depan saya cari lagi gimana cara jelasin biar gampang ditangkap. Karena dia Mai di sini termasuk 被动词, jadi sesuatu yang nggak bisa kita lakukan dengan real dalam kalimat. Mah, ayo beda mah.
那大家还有疑问吗？嗯，我们的时间还是剩下6分钟。6分钟。嗯，对，嗯，这个好，正好我们的 PPT 就到这里结束。还有什么想问的？这个把这句也挺难的，我也经常会发错。还有没有别的？没有。下个星期我们要学这个抽象补语，抽抽象gimana ya seterusnya? Yang ada like dengan cu. Kapan kita pakai like di satu kata kerja, kapan kita pakai cu. Paham tak? Kayak misalnya 出 Ah, 来出去，还有过 Oke. 来过去，下来下去。好，ah. ada pertanyaan? Kalau nggak ada berarti 时间剩下5分钟，5分钟。还有什么？这个 PPT 我会发到群里你们以后可以看看。但是这个需要记住，就是处所，它表示的一个处所 disposition itu yang saya bilang ya perpindahan sesuatu mengalami perubahan. Perubahannya bisa tempat, bisa eh, bisa tempat, bisa bentuk atau kanji. Kanji perasaan. Jadi perasaan yang bagaimana juga ada ke tapi ini jarang ya. Nah, yang seringnya perubahan tempat dan singlung bentuknya. 好，那如果没有问题，我们的 PPT 就到这里了。Ngapain lagi ya? Hmm, Ini ada yang mau nanya nih. Kak Oke, Siti, Mau ya. kelas. Kak, kalau mau kelas untuk yang apa antara beginner sama intermediate itu gimana tuh Kak? Apa sih Eh, minggu sekali, sebulan gimana tuh? kalau yang basic ada kelas lain sama Kak Kiki, sama Laushu Kiki. Nah, itu Minggu jam 10. Kalau yang Cungci yang kita ini Minggu jam 10 juga. Minggu jam 2. Jadi kalau sama Basic saya tuh cuman dari nol, Dari dari nol juga. Dari nol itu jam 10 Minggu. Orang nih maunya sama Lausya Zulaihan. Itulah kalau sama saya bisanya Sabtu Minggu. Itu aja yang free. Sabtu Jauh Minggu ini. ya. Hmm. Bisa tuh Sabtu. Nanti misal saya ajak beberapa teman nih Kak kan. Hmm? Nanti tergantung jadwal Kak Siti. Pokoknya Sabtu Minggu juga Boleh. boleh. Karena kami cuma Sabtu Minggu pun libur. Untuk translator ya berarti? Bukan, Untuk untuk belajar. belajar Bukan? aja. Mm-mm. Oh, oke, oke, oke. Nanti saya ajak beberapa teman. Abis itu ini. Terus per bulannya gimana? Per bulannya sama. 150 per bulan. Jadi per bulan itu berarti 4 kali ya kan? Minggu Oh, 1,5 jam. 1,5 jam. iya, 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 iya. Nanti untuk jadwal disesuaikan aja. Bisa Kak ya sama Kak Siti tapi. Boleh. Boleh, boleh. Berarti basic ya? Eh, Ini itulah mau ikut sebenarnya kelas aku. gimana tuh ya? Kelas Basic bareng aja ya. aku. Basic tuh Kak ada pinyin juga kan? Oh, Basic ada pinyin. Jadi basic kita pelajari nada, cara pengucapan, sama Oh, grammar-grammar dasar. Jadi nggak kita pelajari yang grammar kayak gini. Kalau grammar kayak gini kan maksudnya udah agak ribet. Nah, jadi nggak kita pelajari di basic. Basic paling grammar-grammar dasar aja, yang nggak terlalu ribet, yang nggak terlalu banyak kalimat pendeknya. hmm. Tapi Jadi ada plot-plot percakapan kan subject ada, verb gitu. ada. Nah, ya udah. Minimal berapa orang tuh Kak? 4 gini, 3 gini bisa. 3 bisa sih. Yang penting ada kawan ngomong. Oke, Eh, oke. jadi gitu. Oke, makasih banyak Kak Siti. Sama-sama. Nanti update-nya kami informasikan ke Kak Sing Sing ya. Sip. Oh, boleh, Kak Sing. boleh boleh。好，大家如果没有别的 kelas aku.
时间就到这里了，谢谢大家，谢谢老师，再再见，见，拜拜，Thank 拜拜， you，sama-sama，再见。再见。拜拜。